नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आज आमर हॉस्टल रे बना होची पनीर माने हॉस्टल नुह आमे बनाऊँ रूम रे जोटा कि कहीं जानती नहीं पनीर बटर मसला एबे हमर साइज करी पनीर कटा चलची पनीर कटा होची आमे बे पनीर तरकारी बनैबो और समस्त बाण फुटाउछंती आमे एठी रोसई करछु सॉरी आमे नुह मु तो वीडियो बनाउछि तो मो रूममेट रोसई करछि आउ जने हेल्प करछि पाली पाली ही चेंज हम आउ पुणी आउ आगु को देखिया कौन हो एबे आमे तेल पकेलु से तेल पड़ी सारला परे एबे आमे पकेइबु बटर कहीं ना एबे टिके पनीर टाको फ्राए करा हबो ना सिटपे तो बटर पड़ला परे सेटा को टिके किछ टाइम छाड़ी दबा से टिके गरम ही सारला परे आमे पैन रे बटर पकेइबा सॉरी पनीर पकेइबा सॉरी पैन भी नुह ये हूँ बॉयलर सॉरी आम भूली जाइलु जे आम हॉस्टेल रोचु आम बॉयलर रोसई करछु एडजस्ट करने टे आ पनीर पड़ला पनीर एबे फ्राए हम आमर सबू तक एकाथरे पकई दौनु पकई दे सब तक एकाथरे गोटे पड़गला तले तलटा पोछा होता मुझे आज भलरे पोछी किसी बेत बार नहीं कितने बाण फुटाऊँ मो आवाज ही किसी शुभा जानी से बाण एबे गोटे फ्राए कर दे फ्राए हो फ्राए है आम काढ़ी दबा गोटे प्लेट रे पनीर आमर फ्राए हो गला ताको आम काढ़ीदेलु एबे आम बसैलु पैन सॉरी पैन कहूँ बॉयलर आम बॉयलर तो गोटे एमती बॉयलर जे सी केबे भी ठीक टाइम रे चले नहीं सब बेले हिट हो गला माने गरम हो माने बंद हो कौन कहूँ मुझे जापर छाड़ से जहाँ भी हो सी ऑटोमेटिकली बंद हो से टिके पुणी लाइट आसला पर आम पुणी आरंभ करूँ पकेबू ता भितर बटर पकई जमी प्रोसेस रे हवा कथा हम एबे पड़ला तेल रे टिके बटर पकेबा गरम अच्छे से मो बॉयलर तो छाड़ कौन कह छाड़ दाना पानी दौची ये प्रभु केते बाण फुटुची किसी कथा शुभा जीवन एमती हेले छाड़ आम तो फुटे पार्नु किए तो खुशी पार्टी एटलिस्ट ताको फ्राए कर सारा पर एबे आम पकेबा जीरा जीरा पड़ला तापर टे चीनी पड़ो जहाँ जमती कर खाईदवा कथा खाली चीनीटा केवल कलर पाई हो मीठा खाओ बोली चीनी पकाउनु चीनी केवल कलर पाई होची एबे अपेक्षा करिया पड़ो कहीं आमर बॉयलर आमको कौन कहते रागिकी बंद हो जाइए आम एत रोसई करुँ बोली हो बॉयलर मास टे जल्दी गरम हो जातु ताकि आम टे जल्दी जल्दी रोसईटा करदे फ्राए करा से टिके गरम हेले गरम हवा पर्यंत छाड़ा ताको चीनी टिके कलर हवा पर्यंत आम ताको छाड़ा जल्दी करिया भितर टिके चीनी पड़गला ये पुड़ी दी जन जाक ताको बोई नौ सी कौच मुझे ये कौच मुझे दी जन जाक बोईक नहीं जाऊँ हौ चल एबे पड़ला पियाज चीनी टिके कैरामेलाइज होला पर पियाजटा पड़ला कलर आसापी केवल चीनी पकाई हल्का पियाज को भलरे फ्राए करा हबो आमर जो बॉयलर किसी छो छास किसी आसबनी कहीं से बॉयलर एपर्त अन ही से अन होता टिके टाइम गरम देला फिर आउे बंद ही गला सी कौच मुझे जमा करदेनि तो तुम मैंने गोटे 15-20 मिनट्र रेसिपी को 2 घंटा धरिकी बस तापर जाकि मुझे ना हेबनी से हम धीरे धीरे सहित आमको बसया पड़ो 2 घंटा धरिकी तू देखिया कौन हो कि बाण बुटुची या भलरे फ्राए करने पर्यंत आम अपेक्षा करवा हमारे पियाजी भलरे फ्राए है जहाँ हो थैंक यू बॉयलर एत जल्दी आसिली से कौन करी से पियाज को भलरे आम फ्राए कर सारा भितर टमाटो पड़ो पहले पियाजर कलर टिके हल्का हाँको देवे लाइट कलर हाँवा पर्यंत आम फ्राए करवा आपण मानकर जब बॉयलर एमती काम एमती होची देन जमा भी से रोसई करंतु गैस रे करंतु तो
ବାଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ବୋଲି ଆମେ କରିବୁ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଚିନି ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ ଆମଠୁ ନା ଏମିତି ଟେକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାଗଣାରେ? ବଢ଼ିଆ କଥା ଆଉ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଚିନି ଆଣିବୁ, ତମେ ମାଗଣାରେ ଖାଇଦେବ ଟେକିରେ। ଓ ସରି ସରି, ଖରାପ ଭାବିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟେକି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଚିନିକୁ, ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି କି ଟେକିବେ ପରେ ଚିନି? ହଁ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଚିନି ଆଉ 3 ଜଣ ଟେକିକି ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ସାବାସ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ପିଆଜଟି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ରହି ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ବଏଲର୍ ହିଁ ଗରମ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ପଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାଟିକି ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବଏଲର୍ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଗରମ ହେଲେ। ତାକୁ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଆଉ। ଆମେ ପଛେ ନ ଖାଉ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଅନ୍ ହେବେ, ଚଳିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଆମେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ ପକା ହେବ ବିଲାତି। ବିଲାତି ପକେଇଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଭଜା ହେଲା ଆଉ। ବିଲାତିକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଏବେ ଟିକେ, ପିଆଜ ସହିତ ଭଲକି ସେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ। ସେ ଫ୍ରାଏ ହେବ ଏବେ ଆଉ। ଲୁଣ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଏବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ ଲୁଣ। ସବୁ ଘାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମ ପେଟକୁ ଯାଇକି ସବୁ ମିକ୍ସିଂ ତ ହେବ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଳି କାଢ଼ିକି ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ମଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ପକାଇବେ। ଯେ ରୋଷେଇ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କଲେ ଶିଖିବେ ନା ଆଉ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି, କାହିଁକି ଆସିବନି? ରୋଷେଇ କଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଯେମିତି ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ କହେ ମୋତେ ତାକୁ ରୋଷେଇ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ କରାଉଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ନାହିଁ, ଆମେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ବାଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଅଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଟିପିକାଲ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଦା ରସୁଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ତକ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଆମେ ସବୁ ତକ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ପାଣି କରି ଢାଳୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଅଛି, ପନିର ମସଲା ହେଉ କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଉ, ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଖାଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଣିବୁ। ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଏନି ଲଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଉନି। ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ମସଲାଟା ପକା ହେବ ଏବେ। ଏବେ ଫ୍ରାଇ ପନିର ଟିକେ ଆମର ପକା ହେବ। ତାକୁ ପକାଇକିରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଘରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି କଷୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ସେମିତି କଷା ହେବ ଆଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ତ କଷି କରିବାକୁ ଆଉ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲରେ କଷା ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କଷୁଛୁ ସେତେବେଳୁ, ସେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କଷିବେ ତାକୁ ଆଉ। ତାକୁ ଭଲକି ନ କଷିଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବନି, ଫାଲତୁ ଲାଗିବ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଲକି ତରକାରୀଟା କଷିଗଲା। ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ କଷୁଛି, ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଅଟା ବାହାର କରିଦେଇଛି ଚକଟିବି ବୋଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଅଟା ଚକଟୁଛୁ। କହିବି ଅଟା ରୁଟି ବନେଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମେ ଚକଟୁଛୁ। ଆମେ ଆଣିକି ରଖିଛୁ ରୁଟି ମେକର୍, ସେଥିରେ ବନାଉଛୁ। ଯିଏ ଯେମିତି ରହିକି କରିପାରିଲା ଆଉ। ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ଭଲ ଖାଇବା କେବେ ମିଳେନି, ସେଟା ପୂର୍ବରୁ ଇତିହାସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିଛୁ ଆଉ।
ମୋ ମାମା କୁହେ ଅଟାଟାକୁ ଯେତେ ସଫ୍ଟଲି ଦଳିଲେ ରୁଟି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେବେ ଦଳି ପାରିଲିନି। ମେ ବି ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି କରି ହେଇଯିବ। ଯେ ମୋ ଅଟା ଦଳା ତ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଠି ଆମର କଷା ଚାଲିଛି। ସେ କଷି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ କଷି ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଏବେ ଆମର ଟିକେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ପକାଇବୁ ପନିର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜ ହାତ ରୋଷେଇ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ କହିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଯେମିତି ପାରୁଛୁ ସେମିତି ବନେଇକି ଖାଇଦେଉଛୁ ଆଉ। ପେଟ ପୁରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟରେ ନା ପେଟ ପୁରୁଛି ନା ମନ। ପକାଇକି ଭଲରେ ଗ୍ରେଭିକୁ ପନିରରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ଭଲରେ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମାରିକି ମୋ କଥା ଶୁଣିଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକରି ଭଲରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ କଷନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ପନିର ସହିତ ଟିକେ ତରକାରୀକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲୁଣି ମସଲାକୁ। ଏବେ ଆମେ ପକାଉଛୁ ଗରମ ମସଲା। ତା ଉପରେ ଟିକେ ପକାଉଛୁ ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲା ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଳେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ମସଲାକୁ ପନିର ସହିତ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଳୁ ପକାଇବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ରଏଲର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଳୁ ବି ପକାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ପନିର ବଟର ମସଲା କରୁଛୁ। ପାଣି ଦେଇକରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକି ସେ ଟିକେ ଫୁଟିକି ତରକାରୀ ସବୁ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ସବୁ ପନିର ସହିତ ପଶିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଟୁଛି ସେ ତା ଭିତରେ। ଏବେ ଧୋକା ଦେଇନି ଆଉ ବ୍ରଏଲର୍ଟା। ଏବେ ଜଳୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟାଇମ୍ ତା'ର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଳୁଛି ଆଉ। ଆମର ପନିର ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଟର ଟିକେ ପକାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଟର ପଡ଼ିବ। ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କେବଳ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଟର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ। ଲାଷ୍ଟରେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ପନିରଟି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବାଣ ବି ଫୁଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପନିର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆମର ରୁଟି କରିବାର ସାଧନ ରୁଟି ମେକର୍। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବନେଇବୁ ରୁଟି। ତାକୁ ଏବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୁଳା କରିକି ରଖିଦେଇଛି। କେହି ଜଜ୍ କରିବେନି ଗୁଳାକୁ ଦେଖିକି। ମୁଁ ଗୁଳା କରି ରଖିଦେଇଛି। ରୁଟି କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଅଟା ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ଏଇଠି ଏମିତି ରଖିଦେଇକିରି ତାକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ ଏମିତି ଚାପିଦେବେ। ଚାପିଦେଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ କାଢ଼ିବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇଲେ ସିଏ ତା'ର ଅଟୋମେଟିକଲି ତା ଭିତରେ ଗରମ ହେବ ହେଇକି ରୁଟି ଭଳିଆ ହେବ। ହାତ ରୁଟି ଭଳିଆ ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିଲା ଭଳିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଫୁଲୁଛି ବୋଲି ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକଲି ଟେକି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେକୁ ରଖିଲି। ୟାକୁ ଏମିତି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇକି ୟାକୁ ଜୋରରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚାପିଦେବେ ତାକି ସେ ଗୋଲ ହେବ ଭଲକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ଏମିତି ଗୋଲ ହେଇକି ବାହାରିବ। ତାକୁ ଟିକେ ହେବାକୁ ଦେବେ। ତଳପଟା ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଏମିତି ରୁଟି ହେବି। ଖାଇଲେ ବହୁତ ନରମ ଲାଗିବ ରୁଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଡ଼ା ନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ବନେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରୁଟି ସବୁତକ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଉଛି ରୁଟି ସବୁ କେମିତି ବନୁଛି। ଏମିତି ରୁଟିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲିବ ମସ୍ତ ହେଇକିରି। ରୁଟି ଆମର ବନିଗଲାଣି। କେତେ ସାରା ରୁଟି ଆମର 10ଟା କି କେତେଟା ରୁଟି ହେଇଛି। ବହୁତ ସାରା ରୁଟି ବନିଗଲାଣି। ତନ୍ଦୁରୀ ଟାଇପ୍ର ରୁଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ଘିଅ ବଟର ବି ମାରିକି ଖାଇପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା। ରୁଟି ହେଇଗଲାଣି। ତରକାରୀ ବି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଏବେ ଆମର ପନିର ବଟର ମସଲାକୁ ରୁଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।